الیکشن نہیں سلیکشن، مبینہ انتخابی دھاندلی نامنظور، جی ڈی اے اور فنکشنل لیگ کا سندھ میں طاقت کا بھرپور مظاہرہ، جام شور ٹول پلازا پر دیا بڑا دھرنا۔ مظاہرین سے خطاب میں پیر پگاڑا بولے الیکشن کا نتیجہ 2.5-3 ماہ پہلے ہی بن چکا تھا، پیمنٹ بھی ہو چکی تھی، انتخابات میں ووٹوں کی جگہ نوٹ پڑے، جو حکومت بنے گی وہ 8 سے 10 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، انتخابات کے بعد کھچڑی بن گئی، فوج ہماری ہے ہم اس سے دور نہیں ہوں گے۔ یہ احتجاج بھی جاری رہے گا، پرامن مظاہرے بھی جاری رہیں گے اور ان کا گھیراؤ بھی جاری رہے گا۔ سابق حلیف اس بار بنے حریف، جے یو آئی کا سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کا اعلان۔ راشد سمرو نے مظاہرین سے خطاب میں کہا کسی بھی رکن کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے۔ ایان لطیف ولیچو نے کہا پیپلز پارٹی نے سندھ کو قربانی کا بکرا سمجھ رکھا ہے۔ فہمیدہ مرزا بولی انتخابات میں سندھ کے لوگوں کا سودا کیا گیا، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا سندھ پر قبضہ گیروں کا راج ہو گیا، لوٹ مار کا راج اب نہیں چلے گا۔ تحریک عدم اعتماد پیورلی پاکستان پیپلز پارٹی کی موو تھی اور بغیر کسی ڈکٹیشن کے تھی۔ جی ڈی اے ہو یا جے یو آئی، عوام میں نہیں ان کی پذیرائی۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا ناکام امیدواروں کو دوبارہ مقابلے کا چیلنج، کہتے ہیں میں اپنی نشست سے استعفیٰ دیتا ہوں، آؤ دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں۔ جی ڈی اے کو عوام نے مسترد کیا۔ سعید غنی نے اپنے بیان میں کہا کہ پیر پگاڑا عوام کے مسترد ٹولے کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، پیر پگاڑا کو مرید نذرانہ ضرور دیتے ہیں مگر ووٹ نہیں۔ جی ڈی اے والے اپنی شکست کا بدلہ عوام کو تکلیف دے کر لے رہی ہے۔ ان کے بارے میں جو مولانا کی رائے تھی، مولانا کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی، سازش کی اس کے خلاف۔ پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کے پیچھے کون تھا؟ مولانا کے بیان کے بعد نون لیگ کے جوابی وار دعووں کا ثبوت لانے کا چیلنج دے دیا۔ ملک احمد خان کہتے ہیں ثابت کریں باجوہ اور فیض نے عدم اعتماد کا کہا تھا، وہ میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی، کس کو کہا گیا، کیا یہ مولانا کے ساتھ ہوئی تھی؟ مولانا تو عدم اعتماد میں تاخیر پر ناراض تھے۔ جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کی، مولانا فضل الرحمان نے تجویز مسترد کر دی۔ مولانا کہتے تھے بانی پی ٹی آئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد جب ان کو وزارتیں ملی، نگراں حکومت میں ان کو وزارتیں ملی، سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ مولانا کے بیان پر پیپلز پارٹی بھی بے قرار، فضل الرحمان سیاست کا چلا ہوا کارتوس قرار۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ مولانا نے اٹھایا، مولانا سیاست میں آ نہیں رہے، سیاست سے جا رہے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی کہہ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، بتائیں ان کا مینڈیٹ چوری کر کے کس کو دیا گیا؟ مولانا کو یہ باتیں الیکشن سے پہلے کیوں یاد نہیں آئیں؟ ایم کیو ایم پاکستان بھی خم ٹھوک کر میدان میں آ گئی۔ متحدہ کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں باجوہ نے تحریک عدم اعتماد واپس لے کر درمیانی راستہ نکالنے کا کہا تھا، جب یہ میٹنگ ہوئی اس وقت تک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کمال کے بھی پی ٹی آئی پر وار، کہا کیسی دھاندلی، کیسا احتجاج، پی ٹی آئی نے کراچی میں ایسا کون سا کام کیا ہے کہ انہیں ووٹ ملتے؟ پی ٹی آئی سے ملے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں؟ جے یو آئی سابق حلیفوں کے سوالات پر تل ملا اٹھی۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی رات کی تاریکی میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی۔ کچھ لوگوں نے صبح کا آغاز بسم اللہ کے بجائے مولانا فضل الرحمان پر تنقید سے کیا، ابھی کھیل شروع ہوا ہی نہیں، پہلے ہی بولنگ شروع کر دی۔ ملک احمد مولانا کو چیلنج نہیں دے سکتے، بڑے اور چھوٹے میاں سے کوئی آگے بڑھے اور ہمت کرے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا، اس کے باوجود بھی بڑا دراٹے دار تھپڑ ان کو پڑا ہے، تو لہٰذا یہ شاید کبوتر اڑانے ہی آئے تھے۔ کیا مولانا تحریک انصاف کے ہو گئے؟ ایک ہو کر احتجاج کا اعلان۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے پاس گئے تھے، وہ کوئی بھارتی نہیں، انتخابات سے متعلق خدشات پر جے یو آئی فے نے ہمارے موقف کی تائید کی، ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کر پولنگ اسٹیشن بھیجا گیا، نواز شریف صرف کبوتر اڑانے آئے تھے۔ ادھر بابر اعوان نے بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں ہماری ایک ایک کر کے سیٹ چوری کی جا رہی ہے۔
इंतखाबी फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला। पीटीआई ने नया नारा लगा दिया। 8 फरवरी की रात उनसे जिस हद तक धांधली हो सकी की गई। अवाम के वोट को रात के अंधेरे में बदल दिया गया। पोलिंग स्टेशन से लेकर आरओ के दफातर तक धांधली की मिसाल कायम कर दी गई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने कहा कि पीटीआई को 85 सीटों पर धांधली से हराया गया। डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ मीडिया के सामने रखेंगे। रेहाना डार बोली, फॉर्म 45 के मुताबिक सियालकोट की नशिस्तें वो कामयाब हुई। पीटीआई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शदीद बदनज़मी, स्टेज से बार बार खामोश रहने के ऐलानात। कारकुनों की धक्कम पेल। अलीमा खान अपनी नशिस्त से उठ गईं। स्टेज पर रऊफ हसन और शेर अफजल मरवत आमने सामने। शेर अफजल मरवत ज़बरदस्ती स्टेज पर चढ़ गए। सीमाबिया ताहिर से स्टेज की जिम्मेदारी भी ले ली। खुर्रम शेर जमान के खिताब के दौरान पार्टी रहनुमा खुशगपियों में मसरूफ रहे। मौलाना साहब के साथ काम किया है, जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ, ये इत्तेहाद मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसके फॉर्म 45 असली, किसके नकली। पीटीआई के इल्जामात पर नून लीग का वाइट पेपर लाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में कूड़ेदानों से शेर पर मोहर लगे बैलेट पेपर मिले। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा, कहती हैं पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में असल फॉर्म 45 के बजाय स्क्रीन शॉट जमा कराए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ बोले, पीटीआई ने जल्दी में गलत फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर अपलोड किए। एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 फॉर्म 45 किस तरह हो सकते हैं। जाली फॉर्म 45 वेबसाइटों पे, सोशल मीडिया पे चलाए गए। जब प्रिजाइडिंग अफसर ओरिजिनल लेके आया तो उसको डिस्प्यूट नहीं किया गया। मेरा स्पीकर नहीं, स्पीकर मेरा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी ओहदा लेने के लिए अड़ गए। दोनों जमातों के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। कौमी असम्बली के स्पीकर की सीट पर ताहाल हतमी फैसला न हो सका। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। चंद अरकान का वफाकी हुकूमत न लेने का मशवरा। इसहाक डार ने ब्रीफिंग दी। आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर पंजाब में तादाद 157 हो गई। शुरका ने कहा, सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। अदम एतमाद की तहरीक किसी के कहने पर पेश नहीं हुई। मौलाना होकर हक़ाइक़ के मुनाफी बातें करना बुरी बात है। एक न्यूज़ के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, आज हम भी कहते हैं अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अगर पीटीआई के साथ धांधली हुई है तो वो इलेक्शन कमीशन में जाए। फितने की सारी सरगर्मियों का मकसद पाकिस्तान को नाकाम रियासत करार देना है। नून लीग की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन। ओहदा संभालने से पहले ही इंतजामी उमूर में मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर इंतजामी ओहदेदारान से मुलाकातें। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले मनसूबों की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी की पंजाब में जारी मनसूबों और इंतजामी मामलात बारे ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने मफाद आमा के मनसूबों पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। नायब सदर नून लीग ने काम न करने वाले ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त भी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पेशावर में ढेरे। स्पीकर हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान शरीक होंगे। पेशावर में अली अमीन गंडापुर की सरबराही में तंजीमी काबीना का इजलास। तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। सियासत और सूबे के उमूर पर गुफ्तगू। माजी के हरीफ क्या बनेंगे इस बार हलीफ। लियाकत बलोच से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। कहा, 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान भयानक सूरत हाल का शिकार हो गया। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको एक होने की ज़रूरत है। लतीफ़ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को फ़ोन। आमिर डोगर को कैसर शरीफ से राब्ता। उधर असर कैसर की सर सरबराही पीटीआई वफ़द की आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज में साथ देने की अपील कर दी। क्या इंतखाबात दोबारा होंगे? केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत उज़्मा में आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 19 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
दरखार गुजार ने सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात कराने की इस्तदा कर दी।